پاک افغان سرحد پر افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور اور شدید جواب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر چترال اور بارام چاہ کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ فائرنگ کا مقصد خارج کو سرحد پار کروانا بھی تھا۔ پاک فوج کا بھرپور اور شدید جواب اب بھی جاری۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ افغانستان کی متعدد بارڈر پوسٹیں تباہ، درجنوں افغان فوجی اور خارجی ہلاک۔ طالبان اپنی متعدد پوسٹیں چھوڑ کر فرار، لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ بھاری نقصانات کے باعث متعدد افغان پوسٹیں خالی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھرپور جواب سے افغانی فورسز بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان کی بھاری جوابی کارروائی روکنے کی درخواستیں۔ پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کا منہ توڑ جواب جاری۔ موثر فائر سے قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغانی پوسٹ مکمل تباہ کر دی گئی۔ فوٹیج میں پوسٹ کو مکمل طور پر مسمار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ افغان فورسز کے خلاف ایک اور کامیابی، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان کی ترکمان زئی ٹاپ بھی تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق موثر فائر سے کھرچر فورٹ مکمل تباہ۔ کھرچر فورٹ فتنہ الخارج کا مرکز تھا۔ سیکیورٹی ذرائع رات گئے پاکستانی فورسز بھاری ہتھیاروں کے ساتھ افغان پوسٹوں کو نشانہ بناتی رہی ہیں۔ تازہ ترین ویڈیو میں افغانستان کے کھرچر فورٹ کو نشانہ بنتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ قبائلی عوام کا افغانستان کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ کے پی میں دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ قبائلی عوام کا کہنا ہے وطن کا دفاع ہم پر فرض ہے اور ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ افغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ غیور قبائل کا افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم۔ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اپنی افواج کے ساتھ مل کر اپنے وطن کا دفاع کریں گے۔ پاکستان کی افواج ہمارے ماتھے کا جھومر اور اس کے شودا ہمارا فخر ہے۔ پاکستان کا بھارت افغان مشترکہ اعلامیہ پر سخت رد عمل۔ افغانستان کے سفیر کی دفتر خارجہ طلبی تشویش سے آگاہ کیا۔ افغان عبوری وزیر خارجہ کے دہشت گردی سے متعلق بیان پر شدید تحفظات۔ امیر خان متقی کی دہشت گردی کو پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دینے کی سختی سے تردید۔ کہا پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی میں ملوث فتنہ الخارج کے خلاف ثبوت فراہم کر چکا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث گروہوں کو افغانستان سے مدد حاصل ہے۔ دہشت گرد گروہ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرگرم ہے۔ پاکستان نے 4 دہائیوں سے تقریباً 40 لاکھ افغانیوں کو میزبانی کی۔ افغانستان میں امن کی بحالی کے بعد غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان انسانی بنیادوں پر افغان عوام کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا کہاں ہے۔ دفتر خارجہ نے بھارت افغانستان مشترکہ بیان بھی مسترد کر دیا۔ ترجمان کے مطابق جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ مشترکہ بیان کشمیری عوام کی قربانی اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کی منافی ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ سعودی وزارت خارجہ کا دونوں ممالک سے تحمل اور ضبط سے کام لینے کا مطالبہ۔ سعودی عرب نے فریقین سے کشیدگی میں اضافے سے گریز اور مذاکرات پر زور دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا بات چیت اور دانائی کی راہ ہی امن و استحکام کا راستہ ہے۔ سعودی عرب کی خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام علاقائی و عالمی کوششوں کی حمایت۔ خیبر پختونخوا کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ انتخاب 13 اکتوبر کو ہوگا۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس پیر کو طلب۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کا اعلامیہ جاری۔ تمام ارکان کو اجلاس کی نئی تاریخ سے آگاہ کر دیا گیا۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈول بھی جاری۔ آج دوپہر 3 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی کے فوری بعد سکروٹنی کی جائے گی۔ شام 5 بجے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہوگی۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے شو آف ہینڈ سے ووٹنگ پیر کی صبح 10 بجے ہوگی۔ گنڈا پور کا استعفیٰ منظور ہوگا یا نہیں، نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے استعفے کی گورنر ہاؤس انٹری۔
मगर पिक्चर अभी बाकी। हाथ से लिखे इस्तीफे पर अली अमीन गंडापुर के दस्तखत मौजूद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक। फौरी मंजूरी के बजाय मामला पीर तक इल्तिवा में डाल दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इस्तीफा मौसूल हो चुका, उसकी रसीद भी दे चुका हूँ। मेरी कानूनी टीम इस्तीफे का जायजा लेगी। इस्तीफे का मामला आइन और कानून के मुताबिक देखा जाएगा। पीर को दफ्तर खुलने पर इस मामले पर फैसला करूंगा। मंजूर होने तक अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला रहेंगे। कीड़े निकालना चाहें तो कॉमा और फुल स्टॉप पर भी सवाल उठा सकते हैं। इस्तीफा मंजूर हो या ना हो, नया वजीर आला तो आएगा। पीटीआई डट गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेक्रेटेरिएट में पीटीआई के बड़ों की बैठक। सलमान अकरम राजा ने आईनी जवाब पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइन के तहत वजीर आला ने इस्तीफा देना है, मंजूरी जरूरी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला का इंतखाब पीर को होगा। सोहेल आफरीदी को बतौर वजीर आला मुंतखब किया जाएगा। वो कबाइल से खैबर पख्तूनख्वा के पहले वजीर आला होंगे। कोई ताकत पीटीआई और अवाम के दरमियान नहीं आ सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एहतजाज करने वालों को घर जाने का मशवरा। एक्स पर लिखा, गजा के अवाम पर 2 साल तक जुल्म के पहाड़ टूटते रहे। इस दौरान दुनिया भर में एहतजाज जारी रहा। पाकिस्तान में बास लोगों को शायद इत्तला ही नहीं थी। गजा में मुआहदे पर दस्तखत हो गए और जंग बंदी हो चुकी। फ़लस्तीनियों से मोहब्बत के दावेदार इस्लामाबाद में एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। उन्हें बताया जाए जंग ख़त्म हो गई है, अब घर चले जाओ। मजहबी जमात की फैज़ाबाद धरने की कॉल पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते दूसरे रोज भी बंद। मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स। जुड़वा शहरों के दरमियान आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची प्रेस क्लब जाने वाले तमाम रास्ते बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पंजाब के बेशतर शहरों की सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। लाहौर में 2 रोज़ कशीदा सूरत हाल के बाद हालात मामूल की तरफ लौटने लगे। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने तफसीलात बता दी। कहा, मजहबी जमात के एहतजाज से 112 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। SSP की गाड़ी समेत पुलिस की 9 गाड़ियां जलाई गईं। रेस्क्यू और वासा की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क जब तरक्की करता है तो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन सड़कों पर आ जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत कायम करे, पार्लिमानी पार्टी का फैसला। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को गैर मशरूत हमायत की पेशकश। जरदारी हाउस कराची में आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी। फरियाल तालपुर ने पार्लिमानी ग्रुप आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट सदर आसिफ जरदारी को भिजवा दी। रिपोर्ट में हुकूमत साजी के मुमकिन फार्मूले की तफसीलात शामिल। तराई के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी प्लान और नए वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। आसिफ अली जरदारी हतमी ऐलान से कबल नून लीग और क़यादत को एतमाद में लेंगे। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की मसनूई ज़हानत के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से अहम इजलास। कहा, मसनूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के हवाले से डाटा प्रोटेक्शन और डाटा सॉवरेनिटी को मद्देनज़र रखा जाएगा। मसनूई ज़हानत का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। पंजाब में टैक्स फ्री सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी बिजनेस फोरम के चेयरमैन मंसूर बिन मोहम्मद साद अल सऊद की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। सऊदी वफ़द को हुकूमत पंजाब के नुमाया इक़दामात और प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आला ने पंजाब में सरमायाकारी के वसी तर मौक़े से भी आगाह किया। सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट में 10 साला टैक्स हॉलीडे, 10 साला इनकम टैक्स इस्तिस्ना। सऊदी अरब के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन में 1 टाइम कस्टम ड्यूटी इस्तिस्ना भी दिया जाएगा। सऊदी वफ़द ने पंजाब में अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स को काबिल तहसीन करार दिया।